सुन सकन। स्पीकर की टोन उन सदन स्पीकर की टोन करेगा। सदन के नेता प्रस्ताव श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार बलदार सिंह संधवा दुबे पंजाब विधानसभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता कर रहा हूं। क्योंकि इसे माननीय मेंबर द्वारा कोई और प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। मैं सरदार बलदार सिंह संधवा एमएलए विधानसभा के स्पीकर बजूं सर्वसम्मति नाल चुने जाने का ऐलान कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूं कि वो सरदार बलदार सिंह संधवा माननीय स्पीकर साहिबान उन्होंने चेयर पे शिष्टोमित कर सारा करना ना। माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरां चों चुने हुए विधानसभा के मैंबर तो स्पीकर जिहड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, कुर्सी है, चुने गए हैं और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल तुहाडे नाम ते वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधानसभा जिहड़ी है इहदे विच तुसीं क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस के सारिआं नूं बराबर का मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका दोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, तो डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधानसभा अपोजिशन वालों बैठे ने
विधानसभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत में चुने गए हो। जिन्हें भी सत्ताधारी पक्ष के बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जेडे बैठे ने मैं उम्मीद है कि अपना इस हाउस को एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के जी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिसका सारा मौका मिलता है और आने वाले समय के कोशिश करांगे कि उधर कोई टाइम लग जाता है उस चीज कि लाइव किया जाए ताकि जितों चुन के आए हो अपने वोटरां अपने उन्होंने नुमाइंदे होने के नाते उन्होंने दस सको कि असं थोड़े लिए आ बोले लोकसभा के राज्यसभा के वीडियो मिल गए हैं। सो हम मेरे ख्याल किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी तो ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने को प्रिविलेज का जिला कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रेशर होगा कि तुम क्यों नहीं बोले तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोले ने और अपने क्षेत्रों के जाके वीडियो दिखाते कोई साडा फर्ज नहीं है इलाके तौर पर भी असी जिन्होंने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे वो वादे इस विधानसभा के पूरे हो बकायदा रिटन तौर पर वीडियो आदि जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए हैं मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना मेरी अच्छी पार्टी ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर अस काम करांगे और मैं एक बार फिर तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई देना उम्मीद भी यही करना कि जो तुम अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश होंगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जो आप उम्मीदा की सारे वो पूरी भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से अगवाई चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कांग्रेस पार्टी वालों कोई माननीय मैंबर होता है स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता कारोबार इन्होंने कामयाबी करी जो लोगों पहले करके आए ने लोग आशा करते हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब एक बड़े मान साहब ने आखिर आम परिवार चो आम भी है यानी रियासी के कोई आम परिवार उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे उन्होंने रिश्ते चो मैनू आस है उस बुलंदियों शुरू हो गए अपोजिशन पूरा मौका दोगे इतने गल्लां करो तुहाडे सिर जिम्मेवारी मेरी बड़ी बड़ी तो मैनू आस है कि तुसीं वो जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके नाल निभाओगे। असीं उधर बैठे दे सां तुसीं इधर बैठे दे सो
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ सरदार मनप्रीत सिंह जारी। सब तो पहला भगवंत मान जी को सारी टीम सरकार बहुत होता है बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया सारे असी भी जितने मैंबर नवी लोग आए और भी विधान सभा के बधाई देना बड़ी अहम जिम्मेवारी अहम अहदा दिता गया पंजाब विधान सभा का स्पीकर बनाया गया जिस तरह को गल की गई पिछली विधान सभा के भी ओपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के पंजाब को चुकते रहे हो हूँ भी जी जिम्मेवारी तुहानू मिली आ बहुत वधिया ढंग के निरपक्ष होकर तुसीं जिम्मेवारी निभाओगे सारे सदन के जो मैंबर है चाहे वो दूसरी पार्टियां ओपोजिशन ने उन्होंने भी पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जोड़े पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के जो मसले ने उसे ही ढंग से चके जान क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरे करने लेकिन जितने भी सरकार अगे काम करूगी उससे शलाघा करा लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करा क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पिछली बार पंजाब विधान सभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल साढ़े मोदी बड़ा बधाई होता तो विरोध का जो वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती जिसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी तो बिना किसी पक्षपात हो मैं आस करता कि इस कदम को लाओगे सारे मौका दोगे तो गल रखने का नवे मैंबर ने जोड़े क्योंकि नवे मैंबरों को जरूर बहुत मौका मिलना चाहिए सानू भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते जिस मैं थोड़ा फिर बधाई देना मौके से परमात्मा थोड़ा चढ़ती कला रखे तो दुनिया देखने का सारा धन्यवाद सारे लोग बधाई धन्यवाद। श्रीमान निखिल पाल जी श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब आपकी भी चोन अज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद के उत्ते विराजित हुए हो तो भी बहुत बहुत मुबारक और ये पद जोड़ा स्पीकर का एक निष्पक्ष पद है जिसे उत्ते विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम के ऊपर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कही है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्थे असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जिहड़ा पूरा लगाएगी और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निखिल पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता। मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई देना मुबारकबाद देना उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुम हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ
करके मैं तुहाडा अज दे इस मौके के सर्वसम्मति नाल स्पीकर चुने जाण दी बहुत बहुत बधाई दिंदा। धन्नवाद। सरदार सुखपाल सिंह खैरा। स्पीकर साहब, अज तुहाडी सर्वसम्मति नाल होई चोण दी दिल दीआं गहराइयां तो तुहानूं मुबारकबाद। यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर को इस मत बख्शे कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके नाल अपने सूबे के हितों वास्ते, अपने सूबे दीआं जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने, चुनौतियां ने, उन्होंने आप सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। आप उसको खत्म करना वा और असीं जिद्दां सारिआं ने, कि मैं सब दी गल्लां दी ताईद करदा वां, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव रोल असीं बिल्कुल जिन्नियां भी तुसीं अच्छियां गल्लां करोगे। मान साहब, तुसीं मेरे कोल बहुत सत्कारयोग हो, तुहानूं भी बहुत मुबारकबाद। तुसीं बहुत एक बहुत ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन बहुत वड्डी जिम्मेवारी तुहानूं सारे विश्व बैठे पंजाबी देख रहे। जिहड़ी भी तुसीं अच्छी गल करोगे असीं तुहाडे नाल, चाहे किसी पार्टी बैठे नहीं बैठे, तुहाडे नाल रवांगे। और जिथे तुसीं कोई लगेगा सानूं कि हाँ काम गलत हो रहा, असीं अपनी गल जरूर कहांगे। और मैनूं उम्मीद है कि अनलाइक अदर पीपल तुसीं उस गल नूं वड्डे विशाल हिरदे दे नाल उसनूं स्वीकार करोगे। एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले करती है कि असीं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबनूं पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब, तुहाडे जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं कहना चाहुंदा कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रजेंटेटिव तुहाडे ऑफिस में हुई ने ओपोजिशन विंग वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी वधाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते थे, चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन, डेढ़ दिन, 117 मैंबर्स ने सब ने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर वधाया जाए। असी बिल्कुल फर्जी वॉकआउट नहीं करांगे, असी कोई गल गलत नहीं करांगे, असी तुहाडे नाल पार्टिसिपेट करांगे, सिर्फ बनदा समा ते मान सत्कार जिहड़ा सानूं तुसीं दिंदे हो। दैट्स ऑल। एक बार फिर मैं सारे वालों अपने जिन्ने कोई सारे बोल नहीं सके, बहुत सारे बोलना चाहते होंगे इधरों उधरों, सारे वालों तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्नवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। सारों को पहले तो सानू सब बहुत बहुत तुहानूं मुबारक। एंड मैं समझना बड़ी पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस तुहाडी इलैक्शन होई। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है कि सुचजे ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचजे ढंग के नाल इसकी ओपोजिशन भी जिथे कितने लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे हो। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं, सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को, उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे हाउस के MLAs को मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सब मौका मिले, जिक्र भी किया मान साहब ने, कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे रगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्यसभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए, सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद कर सी रवायती पार्टियां को तुसीं नवे आए, केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट्टो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चल। पहले इनिशियल हाउसेस साडे 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं ढक तो कृपा करके पूरा चलाओ, सो दैट तुहाडे जिन्ने हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा नहीं, इन्हों तजर्बा तां होएगा जब पढ़न का मौका मिलेगा, या रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा, मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी को पढ़ के नहीं सी आए, क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखौल किया ना, कभी एक दिन ऑपरचुनिटी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक जी हो जाना। सही पहने दे जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले है, हर MLA नूं अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया नूं रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चले गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिलया, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिलया। वीडियो वीडियो देख लीजियां सीगियां, बाकी जो वीर दसदे सी गल्लां मैंबर दसदे सी वो सुन लीजियां सीगियां। बड़ा चंगा लगा इत्थे बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, तो बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है मेरे वीर ने जो पहली बारी आए हैं इतने, तो मैं तुहानू भी बेनती कराँगा कि जोड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जरा बहुत थोड़े टाइम में चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते भी, अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असं ये मंथन करना कि सानू इन्होंने लोगों ने क्यों दिता है कि असं इस गल खरे उतरना है जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना है कि इन्हों के अगेंस्ट हो के इस तरह क्यों हो गए इन थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबियत बढ़ेगी खुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा खुलेगा, तो ये सब को खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सैल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 सारे नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनती सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुत अपनी सारी सरकार बनी है। सो थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानूं साहब ही कहते सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो, तो बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफैसर साहब बैठे ने, बलिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मानू के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकई ही अज वो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के अज जो बहुत बहुमत के रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है, वो मैं इन्होंने योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी, साडियां भी रौनकां इसे तरह बरकरार होंदियां सी, पर कुछ गलतियां सातों भी होईयां होणगियां, जरूर गलतियां कीतियां होणगियां,
ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। बहुत ही परम सत्कारयोग सरदार अवतार सिंह जी संधवा स्पीकर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत सर मुबारकबाद। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਗਣ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ MLA ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।